प्यारे विद्यार्थियों, अज असी कथा जगत पाठ पुस्तक विचों एक होर कहानी वैंगी करांगे। कहानी शुरू करन तो पहला मैं तुहानूं इस बारे थोड़ी जी जानकारी देनी चाहांगी कि इस कहानी दा थीम की है, की कंसैप्ट लैके जो कहानीकार चंदन नेगी है उसने ये कहानी लिखी। ये कहानी जो है अजिहे पुत्तरां ते आधारित है जिन्हां नूं बड़ियां मन्नतां बड़ियां मुश्किलां दे नाल माता पिता ने प्राप्त किया सी ते अंत विच उन्हां पुत्तरां विचों कोई भी पुत्तर सरवण पुत्तर ना बन सकिया ते अपने माँ बाप की वहंगी किसी ने नहीं संभाली। भाव कि त्रेता युग दे विच एक सरवण होया करदा सी। उम्मीद है कि सारे ने सरवण की कहानी सुनी होएगी, और नहीं सुनी तो हुणे हुणे थोड़े चिर पहला ही रामायण निकल के गई है, उहदे विच भी सरवण का पूरा जो है सीन या एक किस्सा दिखाया गया सी कि सरवण कौन सी। सरवण जो सी उसके माता पिता अन्ने सन ते अपने माता पिता की इकल्ली ही औलाद सी। सरवण बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र सी ते उसके माता पिता ने ये इच्छा जताई कि असी तीर्थ यात्रा ते जाना चाहुंदे हां। ते सरवण जो है अपने आज्ञाकारी होने कारण उन्हां नूं मना नहीं कर सकता सी। ते है भी वो दोनों अन्ने सन, माता पिता अपने आप चलन फिरन जोगे भी नहीं सन। और जिस समय की गल है उस समय कोई आवाजाही के साधन भी नहीं सन कि कोई बस गड्डी या कार विच बैठ के यात्रा करवा दी जाए। बहुत ही कठिन काम सी, पर सरवण ने कहा कि ठीक है, मैं तुहानूं जरूर ये यात्रा करवावांगा। तो सरवण ने एक वहंगी लई, वहंगी भाव जिहदे विच एक लंबी डंडी लगी हुंदी है और उन्हां दोनों किनारियां ते दो टोकरियां लगा दित्तियां जांदियां हन। ते उसने उन्हां दोनों टोकरियां दे विच अपने माता पिता नूं बिठा लिया ते वो जो डंडी है वो अपने मोढे ते रख ली ते उन्हां दी यात्रा दे लई निकल गया सी। पर रस्ते विच ही एक नदी ते रुकिया ते माता पिता नूं प्यास लगी सी, उन्हां वास्ते पानी लैण चला गया ते राजे दशरथ दा तीर सरवण नूं लग गया ते जो सरवण सी वो उत्थे ही खत्म हो गया। ते इस तरह उसके जो माता पिता सन वो भी अपने पुत्र वियोग दे विच उत्थे ही खत्म हो जाते हैं। ते अजिहा सी सरवण जिसने अपने माता पिता की खातर अपनी जान कुर्बान कर दी। अपने अन्ने माता पिता की सैर वास्ते यात्रा वास्ते वो निकल पिया सी वहंगी लैके। पर वो सी उस समय का सरवण, पर अज के समय दे विच अजिहा कोई भी सरवण पुत्र नहीं निकलिया कहानीकार दा जो उसनूं एक मतलब सही जीवन दे विच ही रख सके। यात्रा करवानी तो बहुत दूर की गल है, घरों ही कढ़ दिता अजोके सरवण पुत्रा ने। तो इस तरह की ही कहानी जो है चंदन नेगी ने ये लिखी है वहंगी, जिस दे विच जो अपने सके पुत्र दोनों हैं वो अपने माता पिता नूं नहीं पुछदे ते अंत विच पिता जी नूं घरों कढ़ दिंदे हन। ते वो पिता जी जिन्हां ने बहुत ही मुश्किलों नाल अपने बच्चों नूं लिया सी, पुत्रां की प्राप्ति की सी, ते उन्हां दा जो अंत है वो बहुत ही बुरी तरह हुंदा है। तो शुरू करते हाँ कहानी का सार। वहंगी कहानी चंदन नेगी की रचना। शहर के वड्डे चौंक नूं पार करते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी है। भीड़ के विचकार एक बजुर्ग आदमी लम्मा पिया है ते लोग मजमे की तरह उसके दुआले इकट्ठे हैं, जिवें वो कोई मदारी होवे। मजमा मतलब कि लोग जो तमाशा वेखण जदों आए हुंदे हन, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उदों कह दिता जाता है कि मजमा लगा के बैठे हुए हैं। तो इस तरह ही कहता शहर दे विच एक जगह ते बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई सी ते लोग उत्थे
ਜੋ ਹਨ ਖੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਦਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡੁਗਡੁਗੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਕਰਤੱਵ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੋ ਕਦਰਦਾਨੋ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਵਜਾਓ ਤਾੜੀ, ਲਓ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਵੀ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਕੌਣ ਹੈ? ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਾਰੀ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਚਲ ਸੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੈ, ਅਫੀਮਚੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਫੀਮਚੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੇ ਖਿਆਲ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਿਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਵੇਖੇ ਵੀ ਕੌਣ? ਹਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਏ ਇਸ ਖਲਜਗਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੌਣ ਭੁਗਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੀਆਂ। ਖਲਜਗਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਕਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਪਏ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਪਥਰਾ ਗਈਆਂ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਆਫਿਆਂ ਦਾ ਉਬਲਦਾ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਆਫਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਉਬਲਦਾ ਤੇਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਲ ਪਰਲ ਅੱਥਰੂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਪਾਸੀ ਧਾਰਾਂ ਬਣ ਵਗਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੋਹੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਚੀਕਿਆ, ਓਏ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੇਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਲ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੰਬਖਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਹਨ ਪਥਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਫੀਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਚੀਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਧਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਦੇਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੇਸ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਸਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ, ਸ਼ਰੀਫ, ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ, ਨਾ ਵੱਲ ਨਾ ਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਰੱਟਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ ਰਾਜ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ 2-2 ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ ਰਾਜ ਹਨ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਫੇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੋ ਹੈ 2-3 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਦੇਸ ਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਲ ਅੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ ਰਾਜ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਕੈਦ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਕੀਰਤਨ, ਅਰਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ, ਪਹਿਲੇ 3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ 2-2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤ ਚੋਲਾ ਜਦ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਨਿਤਨੇਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ, ਇਸੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਖੂਹੀ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੜ ਅਤੇ ਮਾਸੀ
हर ਐਤਵਾਰ पेशावर जो है पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ जगह है, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਧੂਣੀ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸੁਖਨਾ ਸੁਖਦੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੰਨਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਜਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਤੀਰਥੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 5 ਚਸ਼ਮੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਸਨ। ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਬਨਵਾਸ ਸਮੇਂ 5 ਪਾਂਡਵ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਨਤ ਹੀ ਮੰਨਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦੇਸਰਾਜ ਦੀ। ਦੇਸਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਸਰਾਜ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੇਸਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸਰਾਜ ਤੋਂ ਦੇਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਕੋਰੇ ਖਾਸੇ ਦਾ ਮੈਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਬੂਹਿਓਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਤਿੜੀ ਮਾਸੀ ਦੇ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੀ, ਸੁਖਨਾ ਸੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਸੀ ਦੀ ਸੱਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਟਨ ਕੋਰਾ ਖਾਸਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਮੋਟੀ ਕਾਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦੁਪੱਟਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਧੜੀ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੀ, ਸੁਖਨਾ ਸੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਜੋ ਹਨ ਬੇਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਦੀ ਛੇੜਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਦਾ ਪਰਾਂਦਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੰਜਕਾਂ ਨਾਲ ਲੌਂਕੜਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ 6ਵੀਂ ਛੱਤ ਦੀ ਮਮਟੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਮਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੂਰ ਹੇਠਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਕਬੂਤਰ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਮਟੀ ਕੋਲ ਉੱਡਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਲੋਤਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪੰਛੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਮਨ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਖਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਸੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਦਾ ਪਰਾਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਲੇਖਕ ਹੈ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ 6ਵੀਂ ਛੱਤ ਦੀ ਮਮਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਆਣ ਉੱਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਾਲ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। 5 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।